शराब की हुर्मत आई, शराब पीने से रोक दिया गया। मेरे बुजुर्गों, मेहनत के मैदान में चलने की वजह से इस्तेदाद बनती चली गई, और जिस वक्त में शराब की हुर्मत आई तो फीसद घरों के मटके तोड़ दिए गए और जो है शराब बहा दी गई। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हुक्म आया, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म आ गया तो 100% औरतें पर्दे के अंदर आ गई। ईमान जो है ये इस्तेदाद पैदा करता है। ईमान की दावत मेरे बुजुर्गों दिल को खालिद की तरफ मोड़ देती है। ईमान की दावत अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात की तरफ मोड़ देती है। दावत ये अल्लाह से ताल्लुक को बनाती है। दावत अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने का सबसे आला रास्ता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जितना उम्मत के अंदर ताल्लुक में अल्लाह बढ़ेगा और जितना जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ये उम्मत आपस में जुड़ती चली जाएगी। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये उम्मत सबसे पहले अल्लाह पर जुड़ेगी, उसके बाद फिर आपस में जुड़ेगी। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, दिलों की उल्फतें और मोहब्बतें, दिलों की इज्तिमाइयत थी और दिलों में एक दूसरे की खूबियों पर नजर करने की सिफत और खूबियों का लेन देन, इसका माहौल वो भी ईमान ही बनाएगा। ईमान ही ये खूबी पैदा करेगा। जब ईमान की सतह नीचे हो जाती है तो फिर आदमी उसको तकब्बुर और बड़ाई पर आता है और दूसरों के ऐबों को उछालता है और दूसरों के ऐबों पर उसकी नजर होती चली जाती है। फिर दिलों में वो इख्तिलाफ पैदा होता है और ये उम्मत पारा हो जाती है, टुकड़े हो जाती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ईमान की मेहनत मेरे बुजुर्गों खाने से भी ज्यादा जरूरी और पीने से भी ज्यादा जरूरी, पहनने ओढ़ने की जरूरतों से भी ज्यादा जरूरी, रहने के मकानों से ज्यादा जरूरी और सवारियों से ज्यादा जरूरी ईमान की दावत और ईमान की सहाबा ने पेटों को पत्थर बांध कर ईमान का काम किया और मेरे बुजुर्गों भूख और पातों में रहकर ईमान का काम किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की मेहनत की वजह से जैसे जैसे कुरान उतरता गया, कुरान उनके ईमान को बढ़ाता चला गया, उनके ईमान बढ़ते चले गए और उनके ईमान में तरक्की होती चली गई कुरान के नाज़िल होते हुए। मेरे बुजुर्गों खुद साहबा कहते हैं सबसे पहले ईमान सीखा है, फिर कुरान सीखा है और कुरान ने हमारे ईमान को बढ़ा दिया। ताल्लमना ईमान तुम ताल्लमना कुरान बस जदना बिही ईमाना, कि हमारा ईमान कुरान की वजह से सब पता है। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলছেন মানুষ যে ইমানের সিফাতের উপরে যখন উঠবে তখন তার মধ্যে যেমন মানার যোগ্যতা আসবে, ওরকম আল্লাহ পাকের নিষেধ থেকে বাঁচবার যোগ্যতাও পয়দা হবে। যখন মদ হারাম করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন তো বলেন যে সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম এর উপরে 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ আমল করে দেখাই দিলেন। আর বলেন যে নিজের ঘরের মদের এই মদটাকে ফেলে আর এই মদকে নিজের ঘর থেকে এরকম ভাবে বের করে দেওয়ার যে যোগ্যতা সাহাবীদের মধ্যে আসছিল, দিলের মধ্যে ওই ঈমান বাড়বার কারণে। এই জন্য বলেন যে ঈমানের মেহনত যখন হবে দিলের মধ্যে ঈমান বাড়তে থাকবে। একদিকে আল্লাহ পাককে যেমন মানবার যোগ্যতা আসবে, আর একদিকে এরকম আল্লাহ পাকের নিষেধকৃত বস্তু থেকে বাঁচবার যোগ্যতা আসবে। যেগুলো আল্লাহ তাআলা মানা করতেন এগুলো থেকে সে বাঁচতে পারবে, আল্লাহ তাআলা নিষেধ করা জিনিস থেকে তার জিন্দেগি তখন পাক হতে থাকবে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে এরকম ভাবে ঈমান মানুষের জিন্দেগিকে সহি রথের উপরে উঠায় আর ঈমান মানুষের জিন্দেগিকে পাক সাফ করে আর ঈমান মানুষের জিন্দেগির মধ্যে পবিত্রতা আনে আর ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। এই যে তাআল্লুক মা আল্লাহর কথা বলা হয় যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের সাথে এক সম্পর্ক, তো এই সম্পর্ক তো ঈমানের বুনিয়াদে মানুষের মধ্যে পয়দা হয়। যে এরকম ভাবে একজন ব্যক্তির সাথে যে আল্লাহ পাকের সাথে এক সম্পর্ক পয়দা হইতেছে, এটা ওই ঈমানের মেহনতের বুনিয়াদে যে এরকম আল্লাহ পাকের সাথে তার সম্পর্ক পয়দা হয়। আর যখন আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক পয়দা হয় তখন একজন মানুষের জিন্দেগির মধ্যে সিফাত আসে, আল্লাহকে মানবার যোগ্যতা আসে। আর বলে যে এরকম ভাবে মানুষের মধ্যে থেকে খারাপই দূর হইতে থাকে আর এই দিলের মধ্যে যে এরকম ভাবে ঈমান বাড়ার কারণে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের লাইনে উন্নতি হইবার কারণে তার জিন্দেগির মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলীগুলোও প্রকাশ পাইতে থাকে।
আর বলে যে যখন আল্লাহ পাকের সাথে তার সম্পর্কের উন্নতি হইতে থাকে তো বলে যে এর ফলশ্রুতিতে মানুষের সাথেও তার সম্পর্ক সুন্দর হইতে থাকে, একে অপরের সম্পর্কগুলো ভালো হইতে থাকে, সুন্দর হইতে থাকে। আর বলে যে এরকম ভাবে আপোষের মধ্যে এই সম্পর্ক, আপোষের মধ্যে এই জোরদিল, আপোষের মধ্যে এই মহব্বত আর আপোষের এই ইজতেমাইয়াত যে ইমানের বুনিয়াদের উপরে যখন ইমান দিলের করতে পারে তো তখন মানুষের সাথে একে অপরের সম্পর্কও সুন্দর হইতে থাকে। এই জন্য হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে প্রথমে তো উম্মত ইমানের মেহনতের জরিয়াতে আল্লাহ পাকের সাথে জুড়বে, এরপরে তারা আপোষে একে অপরের সাথে জুড়তে পারবে। ইমান যখন বাড়বে তো আল্লাহ পাকের সাথে তার সম্পর্ক পয়দা হবে, তাআল্লুক মা আল্লাহ তার হাসিল হবে, আর সাথে সাথে আপোষের সম্পর্কগুলো সুন্দর হইতে থাকবে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলে যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক সুন্দর হওয়ার মাধ্যমে মানুষের আপোষের সম্পর্কগুলো এরকম হবে যে আপোষের মধ্যে হামদর্দি, উলফত, মহব্বত আর একে অপরের খুবই দেখা, একে অপরের গুণগুলোর দিকে নজর করা এবং একে অপরের গুণগুলো দেখে তার সাথে আপোষের যে এরকম ভাবে গুণের আদান প্রদান করা, গুণের লেনদেন করা, সেই সব তো ইমানের সিফাতের উপরে হবে। যখন দিলের মধ্যে ইমান বাড়বে তো অন্যের গুণের দিকে নজর করবে, অন্যের গুণ নিজের মধ্যে আনবার যোগ্যতা আসবে, আপোষের মধ্যে দিলে দিলে চলবার যোগ্যতা পয়দা হবে। কিন্তু বলে যখনই মানুষের দিলের মধ্যে ইমান কমে যায়, ইমান যখন মানুষের দিলের মধ্যে কমজোর হয়ে যায় তো মানুষের যে এরকম ভাবে দিলের মধ্যে নানা প্রকারের ওই বিমারি পয়দা হইতে থাকে, তাকাব্বুর, যে এরকম ভাবে অহংকার আর আত্মগর্ব, যে সব কিছু মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হইতে থাকে। যে অন্যের উপরে অন্যের খুবিকে দেখার পরিবর্তে তার খারাপের দিকে নজর দেওয়া, তার এরকম ভাবে যে দোষের দিকে দেখা, এই সব কিছু মানুষের মধ্যে যে পয়দা হয় তার ইমানের স্তর যখন নিচে নেমে যায়। আর যখন দিলের মধ্যে ইমানের স্তরের উন্নতি হয়, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের মধ্যেও তার উন্নতি হয়, এই সমস্ত গুণাবলীগুলো তার জিন্দগির মধ্যে আসে, মানুষের সাথেও তার সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়, আপোষের উলফত মহব্বত তার ফিরে আসে, আপোষে জুড়ে মিলে ইজতেমাইয়াতের সাথে চলবার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে পয়দা হয়। আর যখন এটার মধ্যে অবনতি হয় তো তখন আপোষের মধ্যে সম্পর্কগুলো নষ্ট হইতে থাকে। আর বলে যে শুধু সম্পর্ক নষ্ট নয়, যে উম্মত তখন টুকরা টুকরা হয়ে যায় এই ইমানের কমজোরির কারণে। যে বলে যে এরকম ভাবে উম্মতের আপোষের মধ্যে যে এরকম ভাবে এই বিচ্ছেদ পয়দা হয়ে যায়, ও আপোষের মধ্যে যে এরকম ভাবে তারা ভাগ ভাগ হয়ে যায়। এই জন্য মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এই কথা বলছেন যে আমরা তো প্রথমে মেহনত করে ইমান শিখছি, এরপরে আমরা মেহনত করে কোরআন শিখছি। আর বলে যে যখন আমরা এই মেহনত করে কোরআন শিখছি তারপরে কোরআনের এক একটা আয়াত নাযিল হইতেছিল, যে এরকম ভাবে এক একটা আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে এবং ওই আয়াতের উপরে আমল করবার মাধ্যমে আমাদের ঈমানগুলো দিলের মধ্যে বাড়তেছিল। তাআল্লামনাল ঈমান সুম্মা তাআল্লামনাল কোরআন ফাযাদনা বিহি ঈমানা, যে আমাদের ঈমানও এই কোরআনের হুকুমগুলোকে তাবিল করার পরে দিলের মধ্যে বাড়তেছিল, যে এরকম এক একটা করে আল্লাহ পাকের হুকুম নাযিল হইতেছিল। আর বলে যে ওটার উপরে আমল করার দ্বারা দিলের মধ্যে ঈমান আরো বাড়তেছিল। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক পয়দা হবে। আর এই আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক পয়দা হওয়ার দ্বারা জিন্দগির মধ্যে ঈমানি গুণ আসবে, আপোষের মধ্যে জোর মিল আসবে, অন্যের খুবিকে দেখবার যোগ্যতা পয়দা হবে। আর বলে যে এরকম ভাবে আপোষের ইজতেমাইয়াত পয়দা হবে। আর ঈমান কমজোর হওয়ার দ্বারা উম্মত তখন টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে উঠবার যোগ্যতাও তাদের নষ্ট হয়ে যাবে। কোরআনে পাকের এক একটা হুকুমের উপরে ওঠাও তখন তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।